سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی محترم برادر سید سربازی صاحب صدر کراچی پریس کلب، جناب شعیب خان صاحب سیکرٹری جنرل کراچی پریس کلب، جناب اسامہ رضی صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، جناب منیم ظفر صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی، برادرم مسلم پرویز صاحب نائب امیر کراچی، اور زاہد عسکری صاحب، سلمان شیخ صاحب، رانا انور صاحب، اور کراچی پریس کلب کی گورننگ باڈی کے تمام ذمہ داران اور میرے بہت ہی قابل احترام صحافی بھائیوں بہنوں، کیمرہ مین حضرات، فوٹوگرافر حضرات، رپورٹر حضرات، تجزیہ نگار، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کراچی پریس کلب کا، آپ کی گورننگ باڈی کا، آپ کے صدر و سیکرٹری کا، کہ جب امیر جماعت اسلامی پاکستان کی ذمہ داری کا اعلان ہوا تو پہلا خط جو مجھے موصول ہوا تھا وہ کراچی پریس کلب سے موصول ہوا تھا، اور اس میں ساتھ ہی یہ دعوت دی گئی تھی کہ میں یہاں پر حاضر ہوں اور حالات پر تبادلہ خیال کروں، گفتگو کروں. میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. ہم طویل عرصے سے عوام کے حق کے لیے، اختیار کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور کراچی میں آپ نے دیکھا کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ جو کراچی کے رہنے والوں کے حق کی تحریک تھی آگے بڑھی اور بالآخر کامیاب ہوئی اور ووٹ کے قالب میں بھی ڈھل گئی. لیکن پھر انتخاب ہوا، پہلے بلدیاتی انتخاب ہوا، اس پہ شب خون مارا گیا، پھر عام انتخابات ہوئے اور اس پہ شب خون مارا گیا، اور فارم 45 جو کہ اصل بنیاد ہے الیکشن کی، جو نتائج لوگوں کے سامنے موجود ہیں، وہ شکست کھا گئے. اور فارم 47 جو پہلے سے لکھ کر دیے گئے تھے الیکشن کمیشن کو اور نمبر اس میں متعین کر دیے گئے تھے، ان کی بنیاد پر مینڈیٹ تقسیم کر دیا گیا، اور پورے پاکستان میں اور صوبہ سندھ میں اور ہر جگہ ایک جعلی قسم کی حکومت اس وقت موجود ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ اس حکومت کو جو فارم 47 کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اگر جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ حکومت اگرچہ حکومت ہے لیکن کہیں بھی نظر نہیں آتی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ بالکل کھوکھلی حکومت ہے، عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، عوام نے اس کو بالکل مسترد کیا ہے. اور میں حیران ہوں پاکستان مسلم لیگ نون پر کہ وہ جماعت کے جس نے ماضی میں 2/3 اکثریت بھی حاصل کی تھی، وہ جماعت کے جو 4 5 مرتبہ حکومتیں بنا چکی ہو، اس کا حال یہ ہے کہ اس نے ایک ایسے جعلی نتائج اور نتیجے کو قبول کیا کہ جس کے نتیجے میں اس کی نہ صرف یہ کہ ساکھ ختم ہو گئی بلکہ عملاً پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست بھی ختم ہو گئی ہے. اب یہ کچھ بھی کرتے ہیں نواز شریف صاحب اور یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ ایک مرتبہ پھر وہ میدان میں آ رہے ہیں، لیکن وہ میدان میں آنے کے بعد بھی کیا کر رہے ہیں؟ پہلے انہوں نے 30-40 ہزار ووٹ لے کر اپنے ووٹ 1,20,000 کروا لیے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی صاحب کو وزیر اعظم بنوا دیا، اپنی صاحبزادی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، اب ایک رہ گئے اسمبلی صاحب تو ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر انہوں نے کل پیش کر دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ فراڈ قسم کا عمل ہے جو اس وقت جاری ہے، اور عملاً پاکستان مسلم لیگ نون آئندہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی انتخابی میدان میں، پورے پاکستان میں تو ویسے بھی وہ فارغ ہو گئے تھے، اب پنجاب سے بھی وہ مکمل ان کا خاتمہ ہو جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اب شعور کی سطح بلند ہو گئی ہے، اور شعور کی جب یہ سطح بلند ہوئی ہے تو نوجوانوں کو بھی یہ بات پتہ ہے، اب کسانوں کو بھی یہ بات پتہ ہے، اب مزدوروں کو بھی یہ بات پتہ ہے، نوجوانوں کو سب کو یہ بات معلوم ہے کہ اس طرح جعل سازی سے اب لوگوں کو مسلط نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جو لوگ بھی یہ سارا عمل ڈیزائن کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح سے جمہوریت کو پامال کر کے، آئین کی بالادستی کا خاتمہ کر کے، من چاہے جو ہے رزلٹ حاصل کر کے وہ ملک چلا نہیں سکتے. اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے اور جس طرح سے سب بند گلی میں پھنس رہے ہیں اس سے اگر نکلنا ہے تو سب کو رجوع کرنا پڑے گا، اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ پیدا ہوگا. جتنی جلدی یہ عمل ہو جائے گا اتنا اچھا ہے، ورنہ پھر
गुजारिश है मेरी, वाज़ेह तौर पर ये कहना होगा, मुतालबा होगा कि अगर ज़रा सा भी अगर कोई ज़मीर मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या MKM हो या पीपल्स पार्टी हो, तो जो जाली किस्म के नताइज उन्होंने हासिल किए हैं फॉर्म 47 के, उसको विड्रॉ करें। और अगर पाकिस्तान में कोई अदालत सुप्रीम कोर्ट के नाम से वाकई एग्जिस्ट करती है और चीफ जस्टिस नाम के कोई साहब भी वाकई चीफ जस्टिस हैं, तो उनका ये फर्ज बनता है कि इतनी बड़ी धांधली पर अब उन्हें एक्शन में आना चाहिए और एक कमीशन कायम करना चाहिए जो असली फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन में तो जाहिर है वो तो बिल्कुल ही बाइस होकर उसने काम किया है, लिहाजा मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ही कहता हूं कि उनको ये काम करना होगा। इसलिए कोई मामूली बात नहीं है। वो आए, उन्होंने बहुत सारे केसेस को अस्तरनो सुनना शुरू किया, कुछ राय कायम करना शुरू की, तो लोगों ने समझा शायद तो अब कुछ बुनियादी तौर पर लोगों को जो हुकूक हासिल है, लापता अफराद के मसाइल हैं, जो छोटे सूबों के मसाइल और मुश्किलात हैं, और इसी तरह से जो जमहूरी आज़ादियाँ सल्ब की गई हैं उन पर कोई बात होगी और इस इंतखाब को तो अंडू कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक तो कौन मुंतज़िर है। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन भी फाइल कर रहे हैं और उनसे ये मुतालबा करेंगे कि इस पूरे इंतखाबी अमल को फॉर्म 45 की बुनियाद पर कि जहां जहां पर ये लोगों के पास मौजूद है, कमीशन कायम करके असरनो नताइज का ऐलान किया जाए, ताकि मुल्क में उसकी हुकूमत बने जिसको लोगों ने वोट दिया, वो A हो, B हो, C हो, जिसको लोगों ने वोट दिया है हुकूमत उसकी होनी चाहिए। जाली हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं की जा सकती। यही वजह है कि आप देखें कि इस वक्त पूरे मुल्क में एक अजीब और गरीब सूरत हाल है। पूरे पंजाब में इस वक्त किसान एहतजाज कर रहे हैं और गंदम की जो कीमत मुकर्रर की गई है लोग उससे मुतमईन नहीं है। लेकिन कीमत तो एक तरफ जो उन्होंने 3900 रुपये रखी है, लेकिन असल बात यह है कि वो किसान जिसकी 2 एकड़, 4 एकड़, 6 एकड़, 7 एकड़ जमीन है, वो किसान 96% है और जागीरदार तो बहुत थोड़े से हैं, बटेरे तो बहुत थोड़े से हैं। मुल्क में 4% लोगों के पास 40% कल्टीवेटेड लैंड है, यानी गोया उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें मौजूद हैं। बाकी तो गरीब लोग हैं, छोटी जमीनों पे काम करने वाले लोग हैं। लेकिन उन 96% लोगों के लिए हुकूमत का मामला यह है कि गंदम की इस वक्त जब कटाई हो चुकी, सिंध में तो पहले ही हो गई, फिर उसके बाद अब पंजाब में भी इस वक्त सूरत हाल यह है कि होल्ड करना मुश्किल हो गया है किसानों के लिए। और इस वक्त गंदम एक्सेस मौजूद है पहले से। क्यों मौजूद है? इसलिए मौजूद है कि ये मालूम था कि इस मरतबा जो गंदम की फसल होगी वो तारीख 50 साल तारीख में सबसे ज्यादा होगी। मालूम था, कंपटीशन के लिए बाकायदा ऐलानात हुए थे कि इनाम देंगे हम, हुकूमत की तरफ से हुए थे। फिर यह भी मालूम था कि पिछली गंदम भी हमारे पास कोई 20-21 लाख टन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद कम से कम 30 लाख टन गंदम इंपोर्ट की गई। मैं ये मुतालबा करता हूं कि जिन लोगों ने, जिन अफसरों ने, जिस केयरटेकर गवर्नमेंट में या उससे पहले या उसके बाद, और जिस भी बासर फर्द ने इस काम में हिस्सा लिया है कि उसने 30 लाख टन जो तकरीबन $1 बिलियन लोग कहते हैं कि रकम बनती है, उस रकम की गंदम इंपोर्ट की है, उनको बेनकाब भी होना चाहिए, उनको जेल में होना चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। और यकीनन वो ताकतवर लोग हैं कि जिनको जब निचोड़ेंगे तो ये $1 बिलियन को उनके असासों में से निकल आएगा। आम आदमी ये काम नहीं कर सकता, आम ब्यूरोक्रेट ये काम नहीं कर सकता। वही करेगा कि जो पहले भी किकबैक लेता रहा होगा, वही सियासतदान करेगा कि जो सियासत के नाम पर धब्बा बना होगा। और इन्होंने कौम के साथ इन हालात में कि जब हमें लारे पड़े हुए थे, जब हमारी मईशत तबाह हो रही है, हम पर बिजली के बम फेंक रहे हैं, हम पर गैस के बम फेंक रहे हैं, कि IMF कहता है कि लोगों से वसूल करो टैक्स, सैलरी क्लास, तनख्वाहदार तबके के ऊपर आप बार बार टैक्स लगाए चले जा रहे हैं, छोटी छोटी चीजों से आप जो है वो टैक्स लगाकर गरीब लोगों को निचोड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप इजाफी तौर पर नाजायज तरीके से $1 बिलियन की या 30 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये जालसाजी और ये फ्रॉड पूरे मुल्क के साथ जिन लोगों ने किया है, अगर इनको बेनकाब नहीं किया गया तो फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं कहीं। लिहाजा हमारा ये मुतालबा भी है, और ये सिर्फ मुतालबा नहीं है, इस पर जमात इस्लामी ने एक तहरीक शुरू कर दी है। और कल इंशाअल्लाह पंजाब भर में, बल्कि अगर सिंध और केपी के किसान भी इसमें
سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامی ان کو بھی آرگنائز کرے گی. تو کل پورے پنجاب میں بھرپور طریقے سے جماعت اسلامی اس گندم کی قیمت، گندم نہ خریداری کرنے پر خرید ہی نہیں رہی حکومت. ایک طرف اضافی گندم امپورٹ کر لی، دوسری طرف اب جب گندم کٹی ہوئی رکھی ہے تو وہ اس کو خرید نہیں رہے. کسان کہاں جائے؟ بیچ میں مڈل مین آ جاتے ہیں. 3900 روپئے اگر اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں 2800 روپئے میں تمہاری گندم ضائع ہو رہی ہے، ہم تم سے 2800 میں لے لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1100 روپئے من کا جو حساب ہے، یہ مڈل مین کون ہوتے ہیں؟ یہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، یہ طاقتور لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، جو بیوروکریٹ کے ساتھ، یہ وزراء اور مشیروں کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کر یہ غریب لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. اس لیے جب ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ بڑے جاگیردار اور وڈیرے، وہ بڑے جاگیردار اور وڈیرے جو انگریزوں کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، ان کی ناجائز قبضہ کی ہوئی زمینوں کو عام کسانوں میں تقسیم کیا جائے، تو دوسری طرف ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ عام کسان کا تو کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے، کوئی اس کا پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اس کے تو حال وہ اس کو بیج نہ ملے، اس کو دوائی نہ ملے، اس کو کھاد نہ ملے، تو اس کو تو کوئی بھی جو ہے وہ نہیں پوچھتا، بلکہ بڑا جاگیردار اس چھوٹے کسان کو کھا جاتا ہے اور اس کو ہی سامنے رکھ کر اپنے سارے ریو سیدھے کر رہا ہوتا ہے. جماعت اسلامی ان عام کسانوں کی بھی آواز بنے گی. جس طرح ہم مزدوروں کی آواز بنتے ہیں، وہ اپنے بھائیوں اور کسانوں کی بھی آواز بن رہے ہیں. اور انشاءاللہ ایک بہت بڑا کل پورے ملک میں آپ دیکھیں گے کہ احتجاج ہوگا، جگہ جگہ ہوگا، شاہراہوں پہ دھرنے دیں گے، اور پھر ہم 1 تاریخ کو ایک بڑی مشاورت اس سلسلے میں کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا بحران ہے جس کا قوم کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر ہم اس پر اگلا بھی لائے عمل، ایک ایگریسو لائے عمل، جارحانہ لائے عمل، جس سے عوام کو حق ملے، انصاف ملے، اس کی بنیاد پر ترتیب دیں گے. اب اس طرح لوگوں کو دھکے کھانے پر ہم نہیں دیکھ سکتے، مجبور کیا جائے اور تماشا ہم دیکھتے رہیں اور بیان بازی کرتے رہیں. لہذا آپ زراعت کو دیکھیں تو اس میں یہ مسائل ہیں، آپ صنعتوں کو دیکھیں تو عمل کو یہ ہے کہ صنعتوں کو آگے بڑھانے کے لیے کیا چیز ہوتی ہے؟ یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں. اب کراچی ہے، کراچی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ منی پاکستان ہے. 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے، 67% ریونیو کراچی جنریٹ کرتا ہے، 42% ٹیکس کراچی دیتا ہے. کراچی کی صنعتیں آدھی جو ہے وہ پورے ملک کی صنعتیں ملا لیں آپ. لیکن یہاں بنیادی طور پر گیس کا بحران ہے، صنعتوں کو پراپر گیس نہیں مل رہی، پریشر نہیں مل رہا. اب گرمیاں آئیں گے تو تھوڑا فرق پڑے گا، لیکن نرخ اتنے بڑھا دیے کہ آپ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں دوسرے ممالک سبسڈیز دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے. ہماری پہلے سے جو چیزیں موجود ہیں اس کو خراب کرنے کے لیے حکومت IMF کے کہنے پر یہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے. پانی یہاں پر انڈسٹری کو نہیں ملے، یہاں گیس نہ ملے، یہاں بجلی مہنگی سے مہنگی تر ہوتی چلی جائے تو صنعتیں کیسے آگے بڑھیں گی؟ جب صنعتیں آگے نہیں بڑھیں گی تو ایکسپورٹ نہیں ہوگی، جب صنعتیں آگے نہیں بڑھیں گی تو بے روزگاری بڑھے گی، کوئی آلٹرنیٹو انتظام نہیں ہے. تو یہ وہ پالیسیز ہیں کہ جو حکومتوں کی، اور پھر صوبہ سندھ تو وہ بدنصیب صوبہ ہے کہ جس میں لگاتار اب 16ویں سال میں پیپلز پارٹی کی حکومت داخل ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی 50 سال میں کتنی مرتبہ حکومت کر چکے ہیں. MPM ہمیشہ اس کے اتحادی رہتے ہیں. اس وقت بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی MPM PP اور نون لیگ کا اتحاد ہے، اور MPM جس کو پورے شہر میں 1,00,000 ووٹ نہیں دیے، اس کو جو ہے وہ نواز دیا گیا اور سارے کے سارے جعلی طریقے سے ان کے MLA MPA بیٹھ گئے، اور جو حرام اور ناجائز طریقے سے جیت کر آئے ہوں وہ سود کی حرمت کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. عجیب لوگ ہیں. خود ایک ناجائز طریقے سے وجود میں آنے والی پارٹی ہو، اقتدار میں آنے والی پارٹی ہو، سیٹیں لینے والی پارٹی ہو، اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ادھر باتیں شروع کر دو. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو پورا عمل ہے، جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے، پاکستان کی تاریخ کا بدترین کام ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے MPM نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مسلط کیا ہے ناجائز طریقے سے. اور انہیں بھگتنا پڑے گا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. قوم کو حساب مانگے گی ان لوگوں سے جنہوں نے یہ جان سازی کی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے اس کے نتیجے میں پاکستان کو بدحال کیا ہے. لہٰذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو سندھ میں حکومت ہے، اس حکومت کا تو کوئی حال نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں پانی کا A4 منصوبہ کبھی سندھ کہتا ہے ہم بنائیں گے، وہ ناکام ہو جاتا ہے، پھر وفاق پوچھتا ہے، ایک حکومت آتی ہے، دوسری آتی ہے، تیسری آتی ہے، ہر آدمی آ کر اعلان کر دیتا ہے ہر پرائم منسٹر کے 2 سال میں بن جائے گا.
200 रुपए लगेंगे। पता चला कि वो फिर मजीद 2 साल बाद कहता है कि अब तो इसकी लागत बढ़ रही है, 650 मिलियन गैलन था, वो 1/3 कर दिया है, वो नहीं बन के दे रहा। और वो बन भी जाए तो केवी फीडर से यहां तक केंद्रीय झील तक का जो जहां से पानी को सप्लाई करना है वहां तक का जो एक्सटेंशन होनी थी या रिवेम्पिंग होनी थी वो नहीं हुई। फिर उसके बाद अगर वो बन भी जाएगा तो जो ऑगमेंटेशन होनी है, पानी की सप्लाई का पूरा निजाम है, वो फरसुदा है, गला सड़ा है। तो कोई दूर दूर तक इसका इम्कान नहीं है, लेकिन हुकूमतों को हुकूमत किए चले जा रहे हैं जालसाजी से, कब्जा करके रखा हुआ है, इख्तियारात मुंतकिल नहीं करते। बल्दियाती इंतखाब हुआ तो उस पर चक्कू मार के कब्जा कर लिया, मैंडेट को हड़प कर जाते हैं। और ये सारे शरीक जुर्म होते हैं कि जितने लोग भी इन लोगों को मुसल्लत करते हैं। तो पानी का बहरान, गैस का बहरान है। पिछले 15 साल में गैस का बहरान क्यों है? हमें ये पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान में गैस के रिजर्व जो है वो खत्म हो गए। ये गलत बात है, ये गलत बात है कि जो यहां पर की जाती है। आपने एक्सप्लोरेशन खत्म कर दी है, हमारे पास तो रिजर्व मौजूद हैं और उसके बाद मजीद ब्लॉक्स आइडेंटिफाइड हैं। ये 15 साल में ये ब्लॉक्स क्यों नहीं उनमें एक्सप्लोरेशन हुई है? सवाल ये है, जब एक्सप्लोरेशन होती है तो मजीद उसके इर्द गिर्द के ब्लॉक्स भी खुलना शुरू हो जाते हैं। बिडिंग क्यों नहीं हो रही? नई कंपनियों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? जो बड़े बैनुल अक़वामी सतह की कंपनियां हैं वो क्यों यहां से दूर हो रही हैं? उसका सबब यह है कि प्रॉपर तरीके से आप काम नहीं कर रहे। और अगर एक बहरान के हल के लिए पाक ईरान गैस पाइपलाइन उसका मंसूबा मौजूद है जिस पर मुआहदा आपने किया, तो आज सूरत हाल ये है कि ईरान ने अपने बॉर्डर तक काम मुकम्मल कर लिया और उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत अमेरिका के कहने पर यह पाइपलाइन नहीं बना रही। गुलाम इतने गुलाम लोग हैं ये, और ये कहते हैं कि साहब अमेरिका हमारा नाफ्ता बंद कर देगा, हमारी एक्सपोर्ट खत्म कर देगा। बस 76 साल में आपने यही किया है पाकिस्तान के साथ। जिन लोगों के हाथ में ये हुकूमत और इख्तियार रहा है, इन्होंने अमेरिका का गुलाम बनाया है ना, जिसके नतीजे में आप हर दफा ये कह देते हैं कि हमें जो है डॉलर नहीं मिलेंगे। कौम की बेटी को बेच दिया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को, $100 बिलियन से ज्यादा, $150 बिलियन से ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंच गया अमेरिकी जंग में सर देने के नतीजे में। पूरा खित्ता तबाह बर्बाद करके रख दिया, अपने अड्डे दे दिए, अपना सब कुछ दे दिया। यहां पर दहशतगर्दी को पैमान चलाया गया, ब्लैक वाटर यहां पर घुस गई, रॉ यहां पर घुस गई। क्या मिला हमें? तो ये जो गुलामी है, तो हर दफा हम ये कहते हैं कि हमें ये नहीं मिलेगा तो हमें पाइपलाइन भी बनानी चाहिए। तो इस तरह तो नहीं होगा। पाकिस्तान कोई ऐसा गया दूसरा मुल्क तो नहीं है, एक एटमी ताकत है, इसकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, हमारा दोस्त चाइना है, हम वस्त एशिया से बात कर सकते हैं, हम ईरान, अफगानिस्तान, रूस, चाइना, हमारी पॉलिसी बहुत वाज़ेह है कि जो जीता है उसको जीतना चाहिए था, उसको हराना नहीं चाहिए था। जिस पर नाजायज मुकदमा बने हुए हैं हम उसको नाजायज कहते हैं, जिसकी जीत को हार में तब्दील किया गया है हम कहते हैं कि यह गलत काम किया गया। चाहे वो पीटीआई को जाहिर 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी मिली है इस इलेक्शन में। क्या ये बात नहीं मानती? क्या सबको पता नहीं है ये बात? लेकिन जब आपने उनका रास्ता रोका है तो गलत किया है, आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं था ना जो कहता है कि 11,000 रुपए के पैकेज पर बात होनी चाहिए। खान साहब कराची को अहमियत नहीं देते, नहीं कहता था ना, नहीं कहता था ना कि एक मंसूबे पे आप उस तरह सीरियस नहीं, आपके लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। तो हम सियासी इख्तिलाफ करते हैं, इशूज पर इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन इसके नतीजे में मैं ये तो नहीं कर सकता कि आप जीता इमरान खान हो तो नवाज शरीफ को लाकर बिठा दोगे तो हम कहेंगे नहीं अच्छे बच्चों की तरह जो आ गया है बस उसको तस्लीम करो। ये तो नहीं होगा। मुश्तरका जो इशू है उसके ऊपर जो भी ऐसी कुव्वत जो मुश्तरकात के ऊपर अपनी जिद्दोजहद करेगी और जेन्युइन तरीके से करेगी, तो जमात इस्लामी उसमें अपने आप को आगे बढ़कर हर एक को कबूल करने के लिए तैयार है। तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मुश्तरकात के ऊपर साथ चल सकते हैं, साथ मिल सकते हैं, साथ बात कर सकते हैं। सियासी कुव्वतें इसी तरह चलती हैं, लेकिन जो हमारी पॉलिसी है वो ये है कि अभी तो इंतखाब कोई हो नहीं रहा ना, इंतखाबी इत्तेहाद अभी नहीं बनाएंगे, ये हमारी पॉलिसी है। हम यहाँ अपने प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद करेंगे, ये हमारी पॉलिसी है। लेकिन हम किसी के साथ चले जाएं, बात कर लें, कोई हमारे पास आ जाए, हम उनके दफ्तर में चले जाएं, हम उनके जलसे में चले जाएं, वो हमारे जलसे में आ जाए, तो ये तो एक अच्छी चीज होती है। तो जाती मफाद के लिए नहीं, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए ऐसी फोर्सेस के साथ हम बात कर सकते हैं।
پالیسی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے ہی اپنی سیاسی عمل کو تیز تر کریں گے اور آگے بڑھائیں گے. جی جناب. عبد الجبار ناصر ٹائمز آف کراچی سے. سر آپ نے سیاسی عدم استحکام میں جو سیاسی جماعتوں کے درمیان گولیاں ہوں اس میں ثالثی کے کردار کا ایک امید کی کرن پیدا کر دی ہے. لیکن ایک TTAP کی آپ نے بات کی تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس کی جماعت اس جماعت کے لوگوں کا یہ کہنا ہے یا اس کی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ ہم صرف آرمی چیف اور ISI سے بات کریں گے، باقی کسی سیاسی جماعت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسی صورت میں کیا جماعت اسلامی TTAP میں شامل رہ سکتی ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں الیکشن جو ہے بھارتی آئین کے مطابق، اس الیکشن پہ پاکستان کی قیادت، پاکستان کی حکومت اور جب سیاسی قیادت خاموش کیوں؟ صحیح ہے. کشمیر سے میں شروع کرتا ہوں. کشمیر میں تو ہمارا موقف بہت واضح ہے کہ وہ ہماری حکومت کی طرف سے جب چیز سامنے نہیں آتی تو اس سے اس خدشے کو تقویت ملتی ہے کہ سودے بازی کوئی کی گئی. اور یہ امریکی ایجنڈا ہے کہ بھارت کو فیس سیونگ بھی دی جائے، خطے پہ بالادست بھی کیا جائے اور سب کو اس کا باج گزار بنایا جائے. ظاہر جماعت اسلامی اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کرتی. حکومت کو کشمیر کے حوالے سے اپنی پالیسی کو واضح بھی کرنا ہوگا اور اس پہ پیش رفت بھی کرنی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ہم اس پر اپنا پورا ایک موقف رکھتے ہیں. جہاں تک آپ نے ان جماعتوں کی بات کی ہے، دیکھیں ایک پازیٹو بات تو یہ ہے کہ وہ بلوچستان جہاں لوگ آئین کو مانتے نہیں تھے، اگر وہیں بیٹھ کر کوئی پلیٹ فارم یہ بنا جو تحفظ آئین پاکستان کی بات کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن میں نے ایک سوال ضرور کیا ان سب جماعتوں سے کہ وہ پہلے یہ بتائیں کہ وہ ناراض ہیں کیوں، جس اسٹیبلشمنٹ سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ ساری جماعتیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ ساری جماعتوں کا موقف ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا یا کسی ایک جماعت کا ہے، لیکن وہ جماعتیں جو PDM کا حصہ تھیں، جنہوں نے رجیم چینج کروائی تھی اور جو پیش تھے اور سبھی میں ماشاءاللہ سرگرائی بھی کر رہے تھے، ساتھ بھی چل رہے تھے، پہلے تو وہ یہ بتائیں وہ ناراض کیوں ہے. فارم 45 پہ ناراض ہے کہ فارم 47 پہ ناراض ہے؟ فیڈر ہمیں کیوں نہیں ملا اس پہ ناراض ہے یا اس پہ ناراض نہیں کرنے یا فیڈر والا کام ختم ہونا چاہیے؟ تو یہ بتا دیں پھر انشاءاللہ ہم سب سے بات کریں گے. ٹھیک ہے سر. جن گروپ کے لیے جن گروپ کے کارکنان کے لیے ریاض الدین آپ کو سلام بھی کرتے ہیں، کیونکہ آپ پہلی مرتبہ کراچی پریس کلب آئے، ویسے نبی کو آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. آپ کی حالیہ اور سابقہ جتنی بھی لوگ تھی وہ بڑی انٹیلیجنٹ تھی، کمپیٹنٹ تھی، ٹیلنٹڈ تھی، اور ابھی آپ نے کہا کہ بین الاقوامی اس کو بھی آپ زیادہ کام کرنا چاہتے تھے، نہیں کیا آپ نے. تو میرا سوال یہ ہے کہ حال ہی میں ابھی سعودی عرب کے وزیر خارجہ آئے تھے، اس کے فوراً بعد پھر ایران کے صدر یہاں تشریف لائے اور اسی دوران ہمارے سابق وزیر اعظم وزیر خزانہ کے ساتھ چائنا چلے گئے. تو آپ کی جو جماعت اسلامی کی پالیسیز ہے اور یہ تین جو بینک آف موڈ ہوئی ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ ڈپلومیٹک جو مووز ہوتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. سب ہمارا معیشت کا پرابلم ہے تو ہماری حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے کچھ پیسے ویسے مل جائیں، لیکن ہماری حکومت نے ہمیں بہت کمزور کر دیا ہے. اور ان پارٹیوں نے خاص طور پر جو مسلسل کافی عرصے سے برسر اقتدار ہیں، نہ یہ دوستی عزت اور وقار کے ساتھ کرتے ہیں، نہ یہ کسی سے لڑائی جو ہے عزت اور وقار کے ساتھ کرتے ہیں. چائنا ہمارا دوست ہے لیکن اس حال میں پہنچا دیا کہ اب اس کے سامنے گر کر ہی آپ کو کوئی بات کرنی پڑتی ہے. یہی حال عرب کنٹریز کا ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان ایسا کوئی غیر گزرا ملک نہیں ہے. جتنے ریسورسز یہاں موجود ہیں، اب بہت خدشات لوگوں کو ہوتے ہیں. ہمارے ریسورسز پر ڈائریکٹلی اگر امریکہ نہیں آ سکتا تو وہ پھر اس پر یہ کام کرتا ہے کہ وہ کچھ اور لوگوں کے ذریعے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ سوال بھی پیدا ہوا اس وقت اور یہ بہت خطرناک سوال ہے. اور اس سوال کے جواب کی کلیئرفیکیشن جو ہے حکومت کے ذمے بھی ہے. اسی طرح یہ بھی چیزیں چل رہی ہیں کہ انڈونیشیا اور پاکستان پر یہ دباؤ ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں اور اس کے لیے کوئی سفارتکاریوں کا سلسلہ چل رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس پر پاکستان کی حکومت چونکہ اسرائیل کا نام ہی نہیں لے رہی، بلکہ بہت زیادہ میرے خیال PTV والے دوست بتا سکتے ہیں کہ اسرائیل کا نام لینے کی BTV میں کتنی اجازت ہے اس کی مذمت کرنے کی. اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ کس سطح پر جا کر انسانیت کو دیکھتے ہیں یا مسلمانوں کو دیکھتے ہیں یا اپنے کور نظریاتی ایشوز کو دیکھتے ہیں.
तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत गुंजलक है। हुकूमत को बहुत वाज़ेह तौर पर अपनी खारजा पॉलिसी को बयान करने की ज़रूरत है और ऐसी कोई भी साजिश जो हमारी बुनियादों को हिलाने वाली हो वो कबूल नहीं की जाएगी। हम समझते हैं सऊदी अरब से भी ताल्लुक अच्छा होना चाहिए और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, चाइना से भी अच्छा होना चाहिए, अमेरिका से भी बराबरी की सतह पर बात होनी चाहिए। और इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को एड्रेस करो और फिर बात करो तो बात समझ में आती है। लेकिन हर एक के आगे बिक जाए और सिर्फ दारों की भीख मांगे और $1 बिलियन की गंदम इंपोर्ट कर लें नाजायज। आप LNG का काम करें कि उसको इंपोर्ट करें, पाइपलाइन पे काम ना करें, तो ये काम आप करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर गुलामी का जहन रखते हैं, आप आज़ादी नहीं चाहते, तो गुलामों से तो कोई भी मसला हल नहीं होता। इसीलिए हम ये सब बातें कर रहे हैं। खुर्शीद रहमानी 24 न्यूज़ से आपने कि फॉर्म 45 और 47 की तहरीक कामयाब ना हुई आपकी सियासी पूरा जद्दोजहद के नतीजे में, इस्लामाबाद का घेरा हो सकता है आपका? असल में देखिए ये तो तहरीक का हिस्सा होता है कि किस वक्त आप कौन सा काम करें। पहला मामला तो ये है कि हम बहुत बड़े पैमाने पर नौजवानों को मोबिलाइज करना और उनको ऑर्गेनाइज करने का काम इस वक्त हमने शुरू किया है और इसको आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे। फिर जो भी जिस तरह की लोकल या कौमी सतह के इशूज हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये गंदम का मसला इस वक्त एक बड़ा मसला है ना, तो हमने ये नहीं कहा कि पहले हमारे नज़म की तश्कील हो जाए, काबीना बन जाए हमारी अपनी, ये हो जाए वो हो जाए, हमने कौन कर दी। और कल आप देखेंगे पूरे पंजाब के हर जिले में शाहराहों पे धरने होंगे और जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से और किसान बोर्ड उसमें शरीक होगा, तो आप देखेंगे इससे मूव बनेगी। तो हम इशूज जो हैं, जो जेन्युइन इशूज हैं, उस पर मस्बत सियासत और पुरअमन सियासी मुजाहमत करेंगे और साथ साथ इस पूरी तहरीक को आगे लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। हम इंतखाबी रिफॉर्म्स की तहरीक लेकर चलना चाहते हैं। सिर्फ ये मसला नहीं है कि फॉर्म 45-47 EVM होना चाहिए ना, क्यों फॉर्म 45 है, क्यों 47 है, क्यों 48 है, 49 है, अब तो EVM होना चाहिए, मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए। दुनिया भर में जहां जहां जमहूरियतें पनपती हैं वो मुतनासिब नुमाइंदगी पे जाते हैं, हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं होता? खुद ब खुद जागीरदारी और इलेक्टेबल की सियासत का खात्मा होगा इससे। इसलिए ये पूरा एक एजेंडा है जिसको लेकर इंशाअल्लाह हम चलेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक बार भाई बैठ जा, अभी आप बैठे तो मैं बैठे नीचे। मैं एक साहब भी हूँ 2002 से, आप मुझे 10 मिनट का माइक दिए, घूम रहा होगा, मुझे नहीं अब नहीं देंगे। इनके बाद मुझे अगर आपने नहीं दिया मैं सवाल आपसे ये है कि एक तो सियासी असम्बली की सीट जो है उसका क्या हुआ था, उसके लिए क्या किसी और को तय किया जाएगा, क्या किया जाएगा? और दूसरा सवाल आपसे ये है कि सब हमने हाफिज लैला रहमान को कराची में देखा कि वो जिस तरह से यहाँ पूरे उजागर करते थे और उनके हल के लिए जिस तरह से वो जाराना पॉलिसी, अब वो मरकज में चले गए, अभी जमात इस्लामी बन गए, तो क्या वहाँ भी इसी तरह से मसाइल जो उनको उठाया जाएगा और उनके हल के लिए जाराना पॉलिसी होगी आपकी? मेरी क्या पॉलिसी थी, जमात इस्लामी का तरीका था और पूरी टीम मेरे साथ काम करती थी और करेगी इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में कराची में असरनो इस पूरी तहरीक को, कराची के हुकूक की तहरीक को आगे लेकर चलेंगे साथी हमारे, और हम इंशाल्लाह इनकी पूरी सपोर्ट भी करेंगे। और आपने जो सीट वाली बात की है, देखिए ये मसला मेरा नहीं है। मैंने तो एक बहुत वाज़ेह सी बात की है कि मैं जाली फॉर्म 47 के वोट को नहीं मानता, चाहे वो मेरे हक में ही क्यों ना। ये जरूरत लोग पैदा कर लें बस, तो ये जरूरत मेरी जमात ने मुझे दी है और मैंने हक और इंसाफ की बुनियाद पर यह फैसला किया। मैंने तो सीट जीतने के बाद भी छोड़ी, मैंने कहा कि इस सीट पर मेरे वोट पूरे नहीं थे और दूसरा आदमी जीता है उसको जिताओ। अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है ना कि वो सही नतीजा बनाए, तो ये उनका मसला है, मेरा मसला थोड़ी है। नहीं बस सही, बस नहीं बस सही, मुझसे मैं नहीं हुई है। ठीक है जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। रिफ्रेशमेंट है, आज मैं छोड़ दे करने तो किसी नहीं करना।